ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ میری نگاہیں پریشر بنانے والے میٹر کی سوئی پر مرکوز تھی۔ سوئی خطرے کے سرخ نشان کی آخری حدود پر تھی اور بوائلر کسی بھی لمحے پھٹنے والا تھا، جس کے ساتھ ہی میرے جسم کے پرخچے اڑ جاتے۔ صورتحال نہایت سنگین تھی۔ میرے ساتھ مزید 30 آدمیوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر پھر میٹر کو دیکھا اور ہتھوڑا سر سے بلند کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، آر یا پار۔ صرف 10 منٹ پہلے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ فاکس نے میرے کیبن کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر ڈالی۔ میں گہری نیند سے جاگا تو چند لمحے صورتحال کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ کمرہ یوں ہل رہا تھا جیسے زلزلہ آیا ہوا ہو۔ میں نے کیبن کے پورٹ ہول سے باہر دیکھا۔ تاریکی میں سمندر سے اٹھنے والی دیو پیکر لہریں 18,000 ٹن وزنی اور 312 فٹ لمبے خلیج کے مضبوط پیکر سے ٹکرا رہی تھی۔ طوفان زوروں پر تھا۔ یوسف، باہر سے کسی نے چلا کر کہا، جلدی انجن روم میں پہنچو، ایمرجنسی ہے۔ ایمرجنسی کا لفظ سن کر میں چابی بھرے کھلونے کی طرح حرکت میں آ گیا۔ طوفان اور ایمرجنسی کو کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جنہوں نے میرے خواب شیریں میں خلل ڈالا تھا۔ یوسف، باہر سے پھر کوئی چلایا۔ شاید اس بار کپتان کا نائب معاذ خود چلا آیا تھا۔ وہ سیکنڈ آفیسر تھا اور میں تھرڈ آفیسر۔ آ رہا ہوں، کپڑے تو پہن لوں، میں نے جواباً کہا۔ طوفان کی گرج کے باعث چلا کر بات کرنا پڑ رہی تھی۔ بری طرح ڈھولتے کیبن میں بمشکل میں نے جسم پر وردی چڑھائی، دروازہ کھولا۔ سامنے معاذ کھڑا تھا۔ اس نے غرا کر کہا، اگر خلیج ڈوب گیا تو تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم نے کچھ پہن رکھا ہے یا نہیں؟ فوراً انجن روم میں پہنچو، پاک کو گڑبڑ ہو گئی ہے۔ مجھے فرق پڑے گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ کم از کم میں آبی مخلوق کے سامنے بے لباس جانا پسند نہیں کروں گا۔ معاذ حسین عراقی تھا اور اس کے حصے مزاج صدام حسین سے کچھ ہی بہتر تھی، لہٰذا میرے جملے پر وہ مجھے غلط نظروں سے گھورتا ہوا چلا گیا۔ میں انجن روم کی طرف بھاگا۔ ایسی کیا ایمرجنسی تھی کہ انجن روم انجینئر کو سوتے سے اٹھا کر بلایا گیا تھا؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی میں آ کر سویا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جہاز رک چکا تھا۔ انجن روم میں میرا نائب سام بدحواس سا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے چلا کر کہا، سر، بوائلر نمبر 4 کے تمام والوز جام ہو چکے ہیں اور پریشر بڑھ رہا ہے۔ والوز کیسے جام ہو گئے؟ میں نے خفگی سے کہا۔ کیا انہیں روانگی کے وقت چیک نہیں کیا گیا تھا؟ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی سر۔ ابھی جب انجن بند کرنے کے بعد دوسرے بوائلرز کے سیفٹی والوز کھولے گئے تو پتہ چلا کہ نمبر 4 کا سیفٹی والو جام ہے۔ باقی والوز چیک کیے گئے تو وہ بھی جام نکلے۔ میرے خدا! میں نے بوائلر نمبر 4 پریشر میٹر کو دیکھا، جس کی سوئی رفتہ رفتہ خطرے کے سرخ نشان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بوائلر کو اگرچہ حرارت کی فراہمی بند کر دی گئی تھی، لیکن اس کے اندر کھولتا ہوا پانی موجود تھا جو مسلسل بھاپ بنا رہا تھا۔ بحری جہاز کا انجن عام انجنوں سے خاصا مختلف ہوتا ہے، اگرچہ یہ بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے جس پر کار یا ٹرک کا انجن کام کرتا ہے، یعنی دباؤ اور خلا کی قوتوں کو برائے کار لاتے ہوئے پسٹن کو متحرک کرنا، مگر سائز اور دیگر معاملات میں یہ عام انجنوں سے قطعی مختلف ہوتا ہے۔ اسے نہ تو فوری طور پر چلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی فوری طور پر روکا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں کام مرحلہ وار کیے جاتے ہیں۔ اب مجھے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ عام حالات میں صرف انجن انجینئر ہی انجن بند کر سکتا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں کوئی بھی فرد بشمول کپتان کے انجن بند کروانے کا مجاز نہیں ہوتا، لیکن بوائلر نمبر 4 نے جو خطرناک حالات پیدا کر دیے تھے، اس میں کپتان نے اپنے ہنگامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے انجن بند کروا دیا تھا، جو کہ ایک فاحش غلطی تھی۔ انجن چلتے رہنے کی صورت میں کچھ نہ کچھ پریشر خارج ہوتا رہتا ہے۔ انجن بند ہوتے ہی خارج ہونے والا پریشر بھی بوائلر میں جمع ہو رہا تھا۔ اگر سیفٹی والو کسی وجہ سے کام نہ کر رہا ہوتا تو اسے فنی خرابی قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن سارے والوز بیک وقت کیسے جام ہو سکتے ہیں؟ یہ کسی انسان کا کارنامہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی فرد کا نام آ رہا تھا،
जिसे हम 12 घंटे पहले बंबई में छोड़ कर आए थे। इंजन रूम के अमले की चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। सिर्फ इंजन रूम ही नहीं बल्कि पूरा जहाज खतरे में था। यह जगह चौथे लेवल पर बहरी जहाज के पैंदे के बिल्कुल पास थी। अगर बॉयलर फट जाता और इससे जहाज की चादर में कोई शगाफ पड़ जाता तो इस तूफानी मौसम में खलीज को डूबने में 2 घंटे भी न लगते। जहाज पर सामान अपनी पूरी गुंजाइश के मुताबिक लदा हुआ था। मैंने बॉयलर अटेंडेंट गुप्ता से कहा, बड़ा रेंच पाना ले आओ। गुप्ता ने फुर्ती से रेंच पाना मुझे थमाया। मैंने एक वाल्व के नट में पाना फंसाकर उसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसने जरा भी जुम्बिश नहीं की। आम हालात में यही वाल्व आराम से खुल जाता था। मैंने अगली बार पूरी ताकत सर्व कर दी। एक जमाने में मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक चढ़ा था और मैंने जिम्नाजियम में खासी जान मारी थी। बॉडी बिल्डिंग छोड़े मुद्दत हो चुकी थी। वो पहले जैसी बात तो नहीं रही थी, लेकिन जोर आजमाई में कोई आम फर्द मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। इस बार भी वाल्व ने हरकत नहीं की। मुझे हैरत होने लगी कि आखिर ये कितनी सख्ती से बंद था जो खुल ही नहीं रहा था। प्रेशर मीटर की सुई खतरे के सुर्ख निशान तक आ पहुंची थी और इंजन रूम का अमला खौफजदा होकर बॉयलर से दूर हट चुका था। दूसरे बॉयलर्स के आर्ट्रिज वाल्व खोल दो, मैंने चिल्लाकर कहा। अमला भाग भाग कर बॉयलर्स के आर्ट्रिज वाल्व खोलने लगा। सनसनाती भाप पाइपों के जरिए बहरी जहाज की चिमनी से खारिज होने लगी। यकीनन इस वक्त चिमनी के दहाने से भाप के गहरे बादल उठ रहे होंगे। बॉयलर नंबर 4 के तमाम वाल्व्स जाम होने से जो धमाका खेज सूरत हाल पैदा हो गई थी, इसका तकाजा था कि बाकी वाल्व्स का प्रेशर खारिज कर दिया जाए ताकि बॉयलर्स नंबर 4 फटने से दूसरे बॉयलर्स मुतासर न हो। मैंने मीटर की तरफ देखा। जरा सी देर में सुई खतरे के निशान की हद से खासी आगे जा चुकी थी। एक लम्हे को तो मेरे जहन में आया कि इंजन चलाने का हुक्म दूं, लेकिन फौरन ही मैंने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। इंजन चलाने से बॉयलर्स का प्रेशर इस्तेमाल होने लगता, लेकिन पिस्टन के हरकत में आने से पहले जब बॉयलर नंबर 4 को मजीद हरारत मिलती और वो ज्यादा भाप बनाने लगता तो ऐन मुमकिन था कि बॉयलर फौरन फट जाता। नहीं, अब इंजन चलाने का वक्त नहीं रहा था। हमें बॉयलर का दबाव हर सूरत में खारिज करना था। सुई खतरे की हद में निस्फ फासला तय कर चुकी थी। बॉयलर किसी भी लम्हे फट सकता था। अकल का तकाजा ये था कि मैं सर पर पैर रखकर इंजन रूम से निकल भागूं, मगर बॉयलर फटने की सूरत में जहाज डूबने का 90% इम्कान था। बाहर जिस किस्म का तूफान जारी था, इसमें लाइफ बोट्स भी हमारी जान बचाने में ज्यादा मददगार साबित न होती। साहब भागो, गुप्ता चिल्लाया, बॉयलर फटने वाला है। हथौड़ा लाओ, मैंने धाड़ कर कहा। मैंने झुककर बगौर देखा तो मुझे अपने शुबे की तस्दीक होती हुई महसूस हुई। वाल्व के किनारे से कोई सियासी मैली सी शय झांक रही थी। ये इसका भी इसका काम था। उसने बंबई में जहाज से उतरने से पहले यह हरकत की थी। उसे यकीन होगा जब तक हम उसकी हरकत से आगाह होंगे जहाज खुले समंदर में खासा आगे निकल चुका होगा। जब बॉयलर फटेगा और तबाही फैलेगी, जहाज गर्काब हो जाएगा और कोई उसकी हरकत के बारे में नहीं जान सकेगा। बिलाशुबा उसके पास शैतानी जहानत थी, जिसकी मदद से उसने शैतानी किस्म का यह मंसूबा बनाया और इस पर अमल कर दिया। इसे 31 आदमियों की जिंदगी की कतई परवाह नहीं थी। वो इसी किस्म का आदमी था। साहब हथौड़ा, गुप्ता ने लरजते हाथों से मुझे हथौड़ा दिया। अभी भी वक्त है साहब। गुप्ता चुप रहो या यहां से दफा हो जाओ, मैंने चिल्ला कर कहा। रेंच पाना में पहले ही आर्ट्रिज वाल्व में फंसा चुका था। मैंने हथौड़ा सर से बुलंद किया और उसे पाने पर थे मारा। वो जरा सा लर्जा लेकिन झुका नहीं था। हथौड़ेबाजी में यह खतरा था कि निशाना चूक जाए और कुछ देर का फटता हुआ बॉयलर फौरन ही फट जाए। मैंने हथौड़ा फिर बुलंद किया। भाग चले साहब, गुप्ता घिघियाया। मैंने उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर ज्यादा कुव्वत से हथौड़ा पाने के सिरे पर मारा। इस दफा रिंच पाना लरजने के साथ साथ थोड़ा सा झुका भी था। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। वाल्व में डाला गया सोल्यूशन अपनी जगह छोड़ रहा था। मैंने पूरी कुव्वत से तीसरा वार किया। पाना लर्जा, थोड़ा सा झुका, फिर जर्ब की कुव्वत ने उसे उछाला। वो तीर की तरह मेरे सर के पास से गुजरता चला गया। मैं बाल बाल बजा था। अगर पाना मेरे सर पर लग जाता तो मेरे सर के कई टुकड़े हो जाते और मैं फौरन ही राहे मुल्क अदम होता। रेंज पाना दीवार के साथ गुजरते पाइपों के नीचे जा गिरा था। गुप्ता पाना लाओ, मैंने चिल्ला कर कहा, मगर गुप्ता वहां कहाँ था? वो पहले ही वहां से फरार हो चुका था। मेरे पास उसे बुरा भला कहने का वक्त भी नहीं था। मैंने पाना फुलादी पाइपों के दरमियान से निकालने की कोशिश की, मगर पाइप और फर्श के दरमियान इतना खला नहीं था कि मैं हाथ डालकर पाना निकाल सकता। मैंने ऊपर दीवार के साथ हाथ डालकर पाना निकालना चाहा, लेकिन इस बार भी मेरी दस्तरस से दूर साबित हुआ। मैंने वापस आकर हथौड़ा उठाया और एक नजर प्रेशर मीटर की सुई पर डाली, जिसकी सुई अब आखिरी हद से कुछ भी पीछे नहीं रह गई थी। मैंने हथौड़े के दस्ते की मदद से पानी को बाहर की तरफ सरकाया। ये एक और मुश्किल काम साबित हुआ। कई बार पाना जरा सा सिरक कर रह जाता।
लम्हे मेरे हाथ से फिसलते जा रहे थे। किसी भी लम्हे अंजाम करीब हो सकता था। खुदा खुदा करके पाना बाहर निकला और मैं इसे लेकर बॉयलर की तरफ लपका। इस बार मैंने रेंच पाना पूरी कुव्वत से वाल्व में फंसाया ताकि वो फिर स्लिप न कर जाए। रेंच पाना उफकी अंदाज से खासा ऊपर था। अगर मैं उसे उफकी पोजीशन में ले आता तो उम्मीद थी कि वाल्व खुल जाएगा। मेरी पहली ज़रब पर पाने ने बमुश्किल 5 दर्जे ज़ाविया का सफ़र किया, लेकिन अगली ज़रब पर पाना ज़्यादा नीचे आया था और उससे अगली ज़रब पर उफकी अंदाज से भी नीचे चला गया। मैंने हथौड़ा फेंककर पानी को जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। वाल्व किसी हद तक खुल गया, मगर उसकी चूड़ियों में डाला जाने वाला सोल्यूशन जबरदस्त मुजाहमत कर रहा था। खासी दिक्कत के साथ मैं पानी को एक बार ऊपर से नीचे लाता था, जबकि वाल्व को एक बार चक्कर देने के लिए पानी को 4 बार ऊपर से नीचे करना पड़ता था। जितनी ताखीर हो रही थी, खतरा इतना ही बढ़ता चला जा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी खोलते आतिशफिशां के धाने पर बैठा हूँ जो अभी फट कर मेरे वजूद को नाबूद कर देगा। ये सोचकर मैं पूरी ताकत से रेंच पाना घुमाने लगा था। दूसरे चक्कर के बाद वाल्व किसी कुदरती आसानी से खुलने लगा और शायद थोड़ा बहुत प्रेशर खारिज हो रहा था। मुझे मीटर की सुई मामूली सी वापस आती महसूस हुई। मैंने एक नए अज़्म के साथ वाल्व घुमाना शुरू कर दिया। तीसरे चक्कर के साथ ही सनसनाती भाप के खारिज होने की दिल नशीन आवाज आने लगी। करीब आती सुई अब दूर जाने लगी थी। प्रेशर खत्म हो रहा था। हर चक्कर के साथ ही भाप खारिज होने का शोर बढ़ता जा रहा था, हत्ता के पूरा वाल्व खोलने पर शोर कानों के पर्दे फाड़ने लगा था। बॉयलर में न जाने कितना प्रेशर जमा हो चुका था। भाप को बॉयलर की मुक़य्यद फिजा से निकलने का मौका मिला था तो वो पूरा जोश दिखा रही थी। बॉयलर की दीवारों ने बिलाशुबा सैकड़ों टन फी मुरब्बा इंच का दबाव बर्दाश्त किया था। अगर बॉयलर आम फौलाद की चादर से बना होता तो कब का टुकड़े टुकड़े हो चुका होता, मगर ये बॉयलर खास फौलाद से ढाले जाते हैं। इनमें कहीं जोड़ नहीं होता और ये बेइंतहा दबाव बर्दाश्त कर सकता है। मेरी नज़र मीटर की सुई पर थी जो रफ्ता रफ्ता सुर्ख निशान से वापस आ रही थी। अगर जिसकी रफ्तार सुस्त थी, लेकिन बॉयलर फटने का कोई खतरा नहीं रहा था। भाप के अखराज के साथ ही दबाव बतदरीज कम होता जा रहा था। खासी देर बाद एक इंजन मैन अहमद अली ने डरते डरते अंदर झांका और मुझे सही सलामत देखकर इत्मीनान का सांस लिया। फिर उसने भाप निकलने का शोर सुना और अंदर आ गया। इसकी नज़र भी मीटर पर मरकूज थी। साहब, आपने हम सबको बचा लिया, उसने शिद्दत जज्बात से रुंधी हुई आवाज में कहा। अगर बॉयलर फट जाता तो हम तह में होते और मछलियों की खुराक बन रहे होते, मैंने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, लिहाजा इस पर दिमाग खपाने का कोई फायदा नहीं है। यकलख्त मुझे कमजोरी का एहसास हुआ। चंद मिनट की इस कशमकश ने जैसे मेरी तवानाई निचोड़ ली थी। 31 अफराद मौत के मुंह में जाकर निकल आए थे और उसका जिम्मेदार एक शख्स था, यानी जॉन ग्रे। ख्याल रखना, अरब पर्शियन शिपिंग कंपनी के कराची ऑफिस के डायरेक्टर ने मुझसे कहा, तुम जिस शख्स के साथ काम करने जा रहे हो वो मैरीन रतन की दुनिया में शैतान की तरह मशहूर है। मैंने इससे पहले भी कई शैतान देखे और भुगते हैं। मैं मुस्कुराया। लेकिन जॉन ग्रे जैसा शैतान शायद ही देखा हो, डायरेक्टर ने कहा और मुझे मुख्तसरन जॉन ग्रे की हिस्ट्री बताई। इसका पूरा नाम जॉन जेफरसन ग्रे था और इसका ताल्लुक अमेरिका से था। वो नस्ली तफाखुर का मारा एक गोरा था जो सिर्फ इस वजह से इस एशियाई कंपनी में काम कर रहा था कि मगरबी ममालिक की तमाम मैरीन लाइंस ने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था। जो शख्स इंजन रूम में भी शराब के नशे में धुत रहता हो और उसके हाथ में हर वक्त सुलगता सिगार हो, इसके जहाज की सलामती तो वैसे भी मशकूक हो जाती है। एक जरा सी बेएहतियाती और जहाज गर्क। वो एक अच्छा इंजीनियर था, लेकिन इस वक्त जब नशे में ना हो, और ऐसे मौके कम ही आते थे जब वो नशे में ना होता, इसके बावजूद उसे अरब पर्शियन कंपनी से ना निकाला जाता अगर वो मुक्का मार कर एक ईरानी डायरेक्टर की नाक न तोड़ देता। उसने जॉन ग्रे को इंजन रूम में सिगार पीते देख लिया था और बाज पुरुष पर शर्मिंदा होने के बजाय ढिठाई से कहा था, कोई बास्टर्ड मुझे नहीं रोक सकता, मेरा दिल जो चाहे पीऊंगा। मुमकिन है कोई अरब डायरेक्टर होता तो इसकी बेहूदगी खामोशी से बर्दाश्त कर जाता, लेकिन हसन रजा एक तो ईरानी था, दूसरा सरफिरा था। उसने जॉन ग्रे के मुंह से सिगार खींच लिया और उसे गिरबान से पकड़कर इंजन रूम से बाहर फेंक दिया। इस पर जॉन ग्रे ने उसे घोंसा मारा और उसकी नाक तोड़ दी। इस पर हसन रजा ने इसकी यादगार किस्म की मुरम्मत की। एक तो वो जॉन ग्रे के मुकाबले में नौजवान था, दूसरे जॉन ग्रे को शराब ने अंदर से खोखला कर दिया था। जॉन ग्रे को पहली बार एहसास हुआ था कि हाथ पैर इस वक्त चलाने चाहिए जब इनमें दम हो। 10 मिनट के बाद वो बेहोश हो चुका था तो हसन रजा ने उसे उठवाकर उसके कैबिन में भिजवा दिया। होश में आने के बाद उसने पहला काम यह किया कि इस्तीफा लिखा और इसे हसन रजा के सामने फेंक दिया। खूब मिस्टर जॉन ग्रे,
قواعد کے مطابق تم 2 مہینے کا نوٹس دیے بغیر نوکری نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ کمپنی تم پر مقدمہ کر دے گی، اور ایرانی جیلیں زیادہ آرام دہ نہیں ہوتی ہیں۔ اور اب مجھے اطلاع ملی کہ تم نے انجن روم میں شراب پی ہے یا سگار سلگایا ہے تو میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گا اور تمہیں $1 دیے بغیر خارج شدہ کتے کی طرح کمپنی سے نکال دوں گا۔ جان گرے نے بعد میں حسن رضا کو انگریزی کی بہت خوفناک گالیاں دیتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ جانے سے پہلے کمپنی کی ایسی کی تیسی کر دے گا۔ بدقسمتی سے کمپنی کے اعلیٰ حکام نے اس کی دھمکیوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی اور وہ اسے صرف دھمکی ہی سمجھے تھے۔ اگر وہ اس کے ریکارڈ کو ذرا غور سے پڑھ لیتے تو ایسی غلطی نہ کرتے۔ جان گرے کو شپنگ کی دنیا میں شیطان اور منحوس کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک یونانی آئل ٹینکر پر ملازمت کی۔ اس کی ملازمت کے چوتھے سال ٹینکر نہر سوئز سے نکلتے ہی تباہی کا شکار ہو گیا۔ آگ لگنے سے عملے کے 12 افراد مارے گئے تھے۔ کروڑوں ڈالر مالیت کا ٹینکر بھی غرقاب ہوا تھا، لیکن تحقیقاتی ٹریبیونل جان گرے کے خلاف کوئی ثبوت مہیا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ البتہ اسے ملازمت سے ضرور نکال دیا گیا۔ اس کے 2 سال بعد جان گرے وہیل مچھلی شکار کرنے والے ایک ٹرالر پر ملازم ہو گیا۔ 1 سال بعد انجن روم میں دھماکہ ہوا اور 2 افراد مارے گئے۔ جان گرے ڈیوٹی پر تھا لیکن اسے خراج تک نہیں آئی تھی۔ ایک بار پھر اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا، حالانکہ ٹرالر کے کپتان کو 100% یقین تھا کہ دھماکے میں جان گرے کا ہاتھ تھا۔ 1 ہفتہ پہلے ایک ملاح سے جھگڑا کرنے پر کپتان نے اسے سرزنش کی تھی۔ اس بار بھی اسے ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ تیسرا سانحہ زیادہ اندوناک ثابت ہوا تھا۔ اسے اس بار ایک کروز شپ میں ملازمت ملی تھی۔ یورپ سے جزائر کی طرف جاتے ہوئے بیچ اوکیانوس میں کروزر شپ کے انجن روم میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ بہت پر اسرار واقعہ تھا کیونکہ نہ کوئی الارم بجا تھا اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا آگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ جلد آگ بے قابو ہو کر جہاز کے اکثر حصے کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ مسافروں کو فوری طور پر لائف بوٹس میں اتارا جانے لگا، مگر بدقسمتی سے نہ تو کشتیاں مناسب تعداد میں تھیں اور نہ ہی پاس سے کوئی دوسرا بحری جہاز گزر رہا تھا۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی تھی کہ 3 گھنٹے کے اندر جہاز جل کر راکھ ہو گیا۔ کل 1200 افراد میں سے 950 افراد کی جان بچائی جا سکی تھی، باقی افراد آگ یا سمندر کی نظر ہو گئے تھے۔ سانحہ نہایت سنگین تھا۔ اس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی گئیں لیکن جان گرے ایک بار پھر بری الذمہ قرار پایا۔ لوگوں کے ذہن میں بار بار سوال اٹھتا تھا کہ آخر یہ سارے حادثے وہیں کیوں ہوتے تھے جہاں جان گرے کام کرتا تھا۔ یورپ کی میرین لائنز نے سفید فام ہونے کے ناطے جان گرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اسے آئندہ ملازمت کے لیے بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا تھا، یعنی اسے یورپ یا امریکہ کی کسی شپنگ کمپنی میں ملازمت نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے بعد جان گرے نے UAE کی ایک آئل فیلڈ میں ملازمت کر لی، لیکن اس کے ذہن میں کوئی کجی تھی یا اس کا وجود میں خباثت بھری ہوئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا کسی نہ کسی حادثے کا سبب بن جاتا تھا۔ آئل فیلڈ میں ایک رات جو کنواں صفائی کی وجہ سے بند تھا کہ اس میں دھماکہ ہو گیا۔ پمپنگ بند ہونے کی وجہ سے آگ تو نہ لگی، لیکن کنویں کے پاس کام میں مشغول 2 کارکن مارے گئے تھے۔ جان گرے کی ڈیوٹی اس کنویں پر تھی اور وہ دھماکے کے وقت وہاں نہیں تھا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ واش روم گیا تھا۔ یہ دھماکے سے 1 منٹ پہلے کی بات تھی۔ کئی افراد زخمی بھی ہوئے تھے لیکن جان گرے پر کوئی الزام نہ لگایا جا سکا۔ ڈیوٹی کے دوران واش روم جانا قابل گرفت بات نہیں تھی اور نہ ہی قواعد کے خلاف تھی، لہٰذا ایک بار پھر جان گرے کے خلاف کچھ ثابت نہ ہو سکا اور اسے اس ملازمت سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے انہی دنوں عرب پرشین کمپنی کو ایک انجن روم کے انجینئر کی ضرورت درپیش آئی، اور جب تک کمپنی کے اعلیٰ حکام کو جان جیفرسن گرے کے کرتوتوں کا علم ہوتا، وہ اس کا تقرر بطور چیف انجینئر کے بحری جہاز خلیج پر کر چکے تھے۔ یوں تو کمپنی کے پاس کئی ایک بحری جہاز تھے، لیکن اس کا اصل کماؤ پھوت خلیج ہی تھا۔ جان گرے میری تقرری سے خوش نہیں تھا اور اس نے اپنی نفرت چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس نے کہا ان حرامیوں کو میری توہین مہنگی پڑے گی۔ اس کے چہرے پر حسن رضا کے مکوں کے نشانات اب تک موجود تھے، اور تم یہ مت سمجھو کہ میری جگہ لے سکو گے، مجھے اس کی خواہش بھی نہیں ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم بھی اپنی گفتگو پیشہ ورانہ امور تک محدود رکھو۔ یہ شخص مجھے پہلی نظر ہی میں برا لگا تھا۔ اس ناپسندیدگی کی کئی وجوہ تھی۔ اول تو اس کی کہانیاں جو میرے علم میں آئی تھیں، دوم اس کی گفتگو، وہ بہت بدتمیز آدمی تھا، اور تیسری اس کی شخصیت۔ اس کے بل ڈاگ جیسے چہرے پر سور جیسی ننھی ننھی آنکھیں تھیں جن سے ہمہ وقت ایک قسم کے کینہ توزی جھانکتی رہتی تھی۔ اس کے پھولے ہوئے چہرے سے عجیب سی خباثت ٹپکتی رہتی تھی، جیسے وہ ساری دنیا کے خلاف دل میں کینہ لیے بیٹھا ہو۔ البتہ وہ میرے رنگ و روپ سے دھوکا کھا گیا تھا۔ مسٹر جوزف، تمہارا تعلق کس ویسٹرن کنٹری سے ہے؟ اس نے پوچھا۔
मेरा नाम यूसुफ है, जोसेफ नहीं, और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मैंने वजाहत की। ओह नो नो नो। उसने हाथ लहराया तो उसके हाथ में दबे टिन से बियर छलक पड़ी थी। ये तो रंगदार लोगों का मुल्क है, तुम यूरोप के लगते हो, तुम्हारी रगों में यकीनन किसी सफेद फार्म का खून है। क्या तुम्हारी माँ? मिस्टर ग्रे, बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। मैंने उसकी बात काट कर सर्द लहजे में कहा, अभी तुम्हारे पुराने जख्म सही तरह से नहीं भरे हैं। वो माजूज होते हुए बोला, तुम में बर्दाश्त कम है। खैर, हम कुछ तकनीकी नौइयत की गुफ्तगू करते हैं। इसके बाद उसने इंजन और इसके बारे में मुझसे सवालात शुरू किए। एक तरह का इंटरव्यू था जिसके बाद उसने मुझे सिर्फ इसलिए पास कर दिया था कि मेरा रंग सफेद था। तुम्हारी जगह कोई काला डर्टी होता तो मैं उसे इंजन रूम में घुसने भी ना देता। कवायद के मुताबिक जब तक वो चीफ इंजीनियर था, उसकी मर्जी के बगैर कोई शख्स इंजन रूम में मुलाजिम नहीं रखा जा सकता था। मुझे इत्मीनान था कि वो कुछ ही अरसे में जहाज से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगा। इसकी बातें सुनकर पहली ही मुलाकात में मुझे अंदेशा होने लगा था कि वो मुझसे मार खाता, और बहरी कवानीन के मुताबिक अगर कोई जूनियर अपने सीनियर पर हाथ उठाता है तो उसे संगीन जुर्म में शुमार किया जाता है।